हरे कृष्ण एवरीवन। तो समस्त सीनियर हरे गुरुजन मानक मोर आंतरिक प्रणाम। ओम प्रथमे संग्रामजी प्रभु एवं रंजित प्रभु एमती गोटे कर जार फल आम ज्ञान नथाई भी से विषय टिके उपस्थापना कर बहुत चरण रे प्रणाम। तो वर्तमान मोर कर्मयोग चली भगवद गीतार। तो कर्मयोग आज आम डिस्कसन करवा 3.34 श्लोक। इंद्रियशे इंद्रियार्थी राग द्वेषे व्यवस्थितो तायोर्न वशमागच्छेत् तौ हास्य परिपन्थिनो। इंद्रियस्य इंद्रिय मानकर इंद्रियस्य अर्थे इंद्रिय भोग विषय वस्तुरे राग आसक्ति बा अनुराग द्वेष अनासक्ति रे मध्य व्यवस्थित नियंत्रणाधीन रे रहिबा तयोः से दुहिंकर न नुहे वशम वशीभूत बा नियंत्रण आगच्छेत आसिबा उचित बा हेबार उचित तो से नुहे ही निश्चित भावे अस्य एहार परिपंथीनो प्रतिबंधक। हरे कृष्ण। तो मुता पूर्वर मंगलाचरण जाऊँ। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण श्रीरघुनाथनित्यं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांतम राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधि वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमो ओम सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रीला प्रभुपाद की जय। तो ये श्लोक 34 रे ये हमर इंद्रिय इंद्रिय केमिति हमर द्वेष एवं राग प्रति आसक्त अछि विषय रे से ऊपर ये प्रतिपादन करिसंदी। तो ये आउथरे मु पढ़िनी यार अर्थ इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु प्रति जीवर साधारणतः राग द्वेष थाए किंतु व्यक्ति इंद्रिय एवं इंद्रिय भोग्य वस्तु मानकर नियंत्रणाधीन हेबा उचित कारण एगुड़िक आत्मानुभूति लाभ मार्ग प्रतिबद्धक अटे। सेठरे कहउछंती हमर जो इंद्रिय रहिले हमर जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय हमर प्रत्येक इंद्रिय प्रत्येक दुईटी भाव रे थाए। गोटे होची गोटे जिंस प्रति हमर आसक्ति थाए जहाको कि राग कहे जाए राग अनुराग बा आसक्ति। आ द्वितीय होची द्वेष द्वेष अर्थात जहाको हम पसंद करूना गोटे अर्थरे घृणा भाव। तो तेणु प्रत्येक व्यक्ति एई दुईटा भाव रे बंधा जेपरि कि यदि से एई दुईटा भाव रे बंधा तो इंद्रिय जेहेतु भोग एवं राग द्वेष ये दुईटा भाव रे बंधा ही थाए तेणु एगुड़िक हमर केमिति आत्मानुभूति लाभ रे बा भक्ति पथरे बाधा सृष्टि करे एठरे कहिसंदी प्रभुपाद। यार अर्थ होची जो माने कृष्ण चेतना रे थांती से माने भौतिक इंद्रिय सुख भोग रे मातिबा को भल पाती नाही। तो तेणु आमे जेतेबेले बद्ध जीव अछि तो तेणु किए कृष्ण भावना मृत अच्छी तो किए नाई। तेणु आमे जे कृष्ण भावना मुक्त अच्छे बा चलुछे आमको भौतिक विषय वासना प्रति आसक्त हेबा उचित
କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ବା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଯାହା ଅଛି ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମେ ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତିନି, ଯାହାକି ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ବି କରନ୍ତି। ତ ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତରେ ଅଛେ ତ ଆମର ଭୌତିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ତ ସେମାନେ ପ୍ରାମାଣିକ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଶାସ୍ତ୍ରର ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା, ଫଲୋ କରି ଚାଲିବା ଦରକାର। ତ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନିବା ଉଚିତ। ଅସଂଯତ ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରେ ପଡେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହୁଏ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଯେତିକି ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛେ ଆମେ ସଂଯତ ହୋଇକି କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସର୍ବଦା ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ, ଆମକୁ କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ବି ସେ ବିପଦରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ତ ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛି ସର୍ବଦା ଚେତନାଶୀଳ ହୋଇକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଆସିଲେଣି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିକି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସେତିକି ଆକୃଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କେମିତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ତ କାମନା ବାସନା ରହିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ କେମିତି ଆମର କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତରେ ଲଗେଇବା, ଯାହାକି ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଦେଇ ପାରୁଥିବା। ତ ତେଣୁ ଏଠାରେ କହିଲା, ତ ଏଠାରେ ଦୁଇଥର କହିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥେ ମତଲବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥେ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ଭୋଗ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ଥାଏ, ଏଠାରେ ଦ୍ୱେଷ ଏବଂ ରାଗକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାଗ ବା ଆସକ୍ତି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସେଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଯେମିତି କି ଆମେ କହିବା ରାଗ ଆସକ୍ତି, କାହାର କେଉଁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି, ମତଲବ ଯେମିତି କି ମତେ ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଏଇଟା ମୋର ରସଗୋଲା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ହିଁ ତ ସେଇଟା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତ ତେଣୁ ଏଠି ମୋ ପାଇଁ ହଉଛି ରସଗୋଲା ରହିଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ, ତ ତେଣୁ ସେ ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିଲା। ଆଉ ଜିହ୍ବା ମୋର ହଉଛି ଏଠି କଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆସକ୍ତି, ତାମାନେ ଏଥିରେ ରସଗୋଲା ପ୍ରତି ମୋର ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆସକ୍ତି ରହିଲା, ଏଠି ହଉଛି ମୋର ରାଗ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆଉ କାହାକୁ ମିଠା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତ ତେଣୁ ଏଇଟା ତାର ଦ୍ୱେଷ ଭାବ। ତ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାଗ ଏବଂ ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତ ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣକୁ ମାନିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ନିଜର ରାଗ ଏବଂ ଦ୍ୱେଷ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମକୁ କେମିତି ପାଳିବା? କାରଣ ହୁଏତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତରେ ଆସେ ତ ଆମକୁ କଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ମାନିକି ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ସଂସାରରେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଭୌତିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ବି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତିନି। ତ ତେଣୁ ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କଣ ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଥାଏ କି ଏସବୁକୁ କିଏ ମାନେ, ସେମିତି କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଏଠି କଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆସିଲା ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଆସିଲା। ତ ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଗ ଦେଶ ଆକୁ ବୁଝିବା ମାନେ ଆମ ପକ୍ଷେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯେମିତି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବଙ୍କର ଯେହେତୁ ରାଗ ଦେଶ ଅଲଗା ଅଲଗା, ତେଣୁ କହିପାରିବେନି ତ ଆମେ କାହାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଚାଲିବା। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେହେତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ତା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆମେ ଭୌତିକ ସୁଖରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ଏମିତିକି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଏଠାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ପକ୍ଷରେ କାମର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ବା ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ପତି ପତ୍ନୀକୁ ବିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିଜର ବିବାହିତ ପତ୍ନୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ରମଣ କରିବାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନା ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ତ ଆମ ପାଖରେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ବା ଅଛି ଆମେ ତା ପ୍ରତି ଏତେ ଆସକ୍ତ କାହିଁକି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କାହିଁକି? କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ କୋଉ ଅନାଦି କାଳରୁ ବହୁତ ଜନ୍ମ ଧରି ଆମେ ଆମର ପ୍ରକୃତି ବା ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଆସିଛେ, ଆମେ ବହୁ ଜନ୍ମ ଧରି ଯେହେତୁ ସେଇ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକୃତିକୁ ରିପିଟ କରି କରି ଆସିଛେ, ତ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମରେ ବି ଆମେ ଆମର ସେଇ ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଆସିଛେ। ତ ତେଣୁ ସେଇ ଭାବନା ପ୍ରତି ଆମେ ଯିଏ ଯେଉଁଥିରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ବା ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଥିରେ ଆସକ୍ତ ହେଇକି ଥିଲେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଗୁଣ ପ୍ରତି ବା ସେଇ ବିଷୟ ସେଇ କାମନାରେ ବହୁତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା। ତ ତେଣୁ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେହେତୁ ବନ୍ଧା ତାକୁ ତ ପୁରା ଇଗ୍ନୋର କରିପାରିବାନି, ତ ତାକୁ ତ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ମାନେ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ମାନେ ତାକୁ ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ତ ତେଣୁ ସେଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ଯଦି ବା ସେଇଟାକୁ କରିବା ତ ଆମର ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଇଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବା। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କି ଆମର ବଦ୍ଧ ଜୀବ ପକ୍ଷରେ ମୈଥୁନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ବା ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡେ। ତଥାପି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ଯଦି ସେଇ ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନା ଅଛି। ଯେମିତିକି ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଏ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତ ଯଦି ଏମିତି କାହାର ବିବାହ ପରେ କେବଳ ପୁରୁଷକୁ କହିପାରିବାନି, ସେ ନାରୀ ବି କୁହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏମିତି ବିବାହ ପରେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ନିଜ ପତି ଛଡା ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଆସେ ତ ତେବେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମତରେ ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଜ୍ଞାନ ବି ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ହିଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିଲେଣି ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ନିୟମରେ ତାଙ୍କୁ ମାନିକି ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ବୁଝୁଛେ କି ବିବାହଟା କାହିଁକି ଦରକାର ଆଉ ଆମର କୋଉ କାମନାଟା ସେ ଚରିତାର୍ଥ ହେବ, ତ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମକୁ କଣ କରାଯିବ ନା ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ କି ନା କେବଳ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ମୋର ମାତୃତୁଲ୍ୟ। ସେମିତି ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ବି ବାସ୍ ନିଜ ଏକ ପତି ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ନହେଲେ ତାହା ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତ ଏସବୁ ଆମର ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମେ କହିପାରିବାନି କି ଯେକୌଣସି, ଯେମିତିକି କହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏବଂ ହେଇପାରେ ଯାହା ପାଇଁ ରାଗ ହେଇପାରେ ତାହା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ହେଇପାରେ। ତ ବୋଥ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମକୁ ଆମର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ କରିବେ। ଯେମିତି କି ଆମର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ତ ସେଟାକୁ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଆମେ ଭାବା ପାପ କଲେ ପୁନଶ୍ଚ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଭୌତିକ ଧରାଧାମକୁ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ବି କଲେ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ତେଣୁ ଏଠାରେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଦୁଇଟା ଯାକ କୌଣସି ବି ଭାବ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାରେ ଆଗକୁ ନବାରେ ନାହାନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଯାକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ରହୁଛି କି ପଏଣ୍ଟ କି ଆମେ ଯଦି ଏଠୁ ରାଗ ବା ଦ୍ୱେଷକୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ମୃତରେ ଲଗଉଛେ, କେମିତି କି ମନେକର ଯେମିତି କହିଲେ କି ଏଠାରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ରାଗ ମୋର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୋର ମନେକର ଭଲ ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇକି କୋଉ ମେଲୋଡି ପାର୍ଟିରେ ନଗାଇକି ମୁଁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବି। ମତେ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବନେଇ ପାରିବି। ତ ଆମର ଏହି ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହିଁ ଚାଲିଛି ନା, ବା ତାକୁ ଯଦି ବିଭକ୍ତ କରିବା ଗୋଟେ ରହିଲା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ତ ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଦୁଇଟା ଭାବନାକୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ମୃତରେ ଯଦି ଲଗେଇକି ତାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଚାଲୁଛେ ତ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଆମର କ୍ଷତି କରି ନ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ୱେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମକୁ ମାନିକି ଚଳିବ ନା, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ସତ୍ୱେ ଆମେ ଆମ ରାଗ ବା ଦ୍ୱେଷକୁ ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମରେ ଲଗେଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ ଏଠି କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ କହିଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ରାଗ ଭାବ ବି ହୁଏତ ଆମକୁ ପତନ କରିପାରେ ଏବଂ ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ବି ଆମକୁ ପତନ କରିପାରେ। କେମିତି ନା ଯେମିତି କହିଲେ ମନେକର ଗୋଟେ ରାଜରାସ୍ତା ଅଛି, ରାଜରାସ୍ତା ପ୍ରତି ସରକାର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି କି କେମିତି ଏଠାରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟୁ, ତ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ କି କେବେ ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବନି। ତ ତାମାନେ ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ ରୁଲକୁ ମାନିକି ଚଳୁଛେ, ନିୟମକୁ ମାନିକି ଚଳୁଛେ, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କି ମାନିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କି ଆମର କେବେ ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବନି। ଏଟାକୁ ଆମେ ଭକ୍ତିରେ କେମିତି କହିବା କି ଆମେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବକୁ ଆମର ଆସକ୍ତିକୁ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାରେ ଲଗେଇକି ବି ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତିରେ ପଢୁଛେ ଆଉ ସେଟା ପ୍ରତି ଯଦି ବି ଧ୍ୟାନ ନ ଦଉଛେ, ସେଥିରେ ବି ଆମର ସ୍କଳନ ବା ଭକ୍ତିରେ ପତନ ହବାର ଅଛି। ଯେମିତି କି ଏଇ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, କାରଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖଭୋଗ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ସଂଯତ ହେଇକି ବି ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଯାଉଛେ ତଥାପି ଆମର ପତନ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେମିତିକି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଗୋଟେ ବୁକ୍ ରେ ପଢୁଥିଲି, ସେଥିରେ ଲେଖିଥିଲେ ଟାଇଟାନିକ ଜାହାଜ କେତେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭାବରେ ତାକୁ ବନା ଯାଇଥିଲା, କି ସେଥିରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ତାର କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବନି। ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ସେଥିରେ ନିରାପଦ ଥିଲେ, ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ତଥାପି ଏତେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଢଙ୍ଗରେ ବନେଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏତେ ସେଫ୍ଟି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏତେ ନିରାପତ୍ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତ ତାହାର ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତ ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ଭୌତିକ ଦୁନିଆ ସହିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତ ତାହେଲେ କେମିତି ଆମେ ଏଠି କରିପାରୁଛେ?
ଏଇଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା। ତେଣୁ ଭକ୍ତିରେ ଯେତେ ଆମେ ଯାଇକି ଆମ ବିଷୟ ଏବଂ ରାଗ ଏସବୁ ସବୁରେ ଆସକ୍ତି ହେଇକି ଆମେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ସର୍ବଦା ବହୁତ ସତର୍କ ହେଇକି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜପଥରେ ଯେମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇଛି, ତଥାପି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେ ନ ଘଟିବ ଏଇ ଅଭୟ ବାଣୀ କେହି ଶୁଣେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହଉଛି ବହୁ ଜନ୍ମ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ସୁଖଭୋଗ ଲାଳସା ବଳବତୀ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସଂଯତ ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖଭୋଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଯତ ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା